أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں بے شک علم دلوں کے لیے حیات ہے. دل زندہ ہوتے ہیں تو علم کی بنیاد ہے. نور الابصار من العمى، اگر آنکھوں کے اندر اس اندھے پن سے انسان دور ہوتے ہوئے آنکھوں میں نور چاہتا ہے تو علم کی بنیاد پر میسر ہو. اور فرماتے ہیں اگر بدن کو کمزوری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور اس کو قوت دینا چاہتے ہو تو وہ بھی علم کی بنیاد پر. دیکھیے غور کیجیے، ہماری زندگی میں دل کا زندہ ہونا، آنکھوں کا نورانی ہونا اور بدن کا قوی ہونا کتنا زیادہ اہم ہے. اگر آپ کی نظروں میں یہ تینوں کی اہمیت واضح ہوگی تو خود بخود سمجھ جائیں گے کہ وہ اکیلی شے جو ان تینوں کو قوت دے رہی ہے، جو دلوں کو حیات عطا کرتی ہے، جو آنکھوں کو نور عطا کرتی ہے، جو بدن کو قوت عطا کرتی ہے، حاصل کرنا ہم سب پہ کتنا ضروری. اللہ ہم سب کو حضور سرور کائنات کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے. ذرا 45 نمبر صفحہ کو آپ کھول لیجئے اور اس کے اوپر یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اس کو ملاحظہ فرما لیجئے. دراست الظاہر. اما دراست الظاہر فقد وضع العلماء قواعد لتعیین ظواہر الالفاظ وتشخیصها بحوثها ضمن العلامین الطالیہ. یہ بات کہی گئی تھی ہم نے کہ اب مسئلہ ظاہر کی تدریس کا ہے، ظاہر کے پڑھنے کا ہے. ظاہر کو کس طرح سے پڑھیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ علماء نے کچھ قواعد کو وضع کیا ہے. کیوں؟ تاکہ ظواہر الفاظ کو معین کیا جا سکے اور ان الفاظ کو مشخص کیا جا سکے. ان کی بحث کو جتنی بحوث ہے ان کو مشخص کرے، مگر آنے والے ان عناوین کے دائرے میں. یعنی اب دراست الظاہر جو ہوگا وہ ان عناوین کے، کبھی اب عوامر کی شکل میں پڑھیں گے، کبھی نواہی کی شکل میں پڑھیں گے، کبھی مفاہیم کی شکل میں، عام خاص اور مطلق و مقید. یہ میں نے بتایا دیا 5 قسم کی آپ کی پوری بحثیں ہیں جن کو آپ حضرات پڑھ رہے ہیں. تو اس منزل کے اوپر یہ 5 ابحاث ہیں جن کو پڑھنا ہے. الحمدللہ کہ اب ہم جو ہے وہ اس منزل کے اوپر وہ پہلی بحث ہم شروع کر رہے ہیں. ہماری پہلی بحث شروع ہوئی الاوامر. اگر آپ کے ذہن میں یہ مکمل طور پر بیٹھ گیا کہ ہماری اس بحث کا ربط کیا ہے، تو جیسے کہ کہا گیا تھا کہ دراست النص زیادہ تاکید نہیں چاہتی، لیکن دراست الظاہر تاکید زیادہ چاہتی ہے تاکہ ہم معین اور مشخص کر سکیں کہ ہم کس طریقے سے الفاظ کے معنی کو مشخص کریں، معین کریں. تو پہلی بحث الاوامر. اوامر صیغہ جمع کا ہے، امر اس کا واحد ہے، لہذا میں گفتگو کی تعریف الامر. امر کی تعریف. امر کسے کہتے ہیں؟ الامر ہوا طلب الفعل، فعل کا طلب کرنا. یہ امر کہتا نہیں، فعل کو طلب کرنا، کوئی چیز چاہنا، آپ یہ کام کریں، یہ طلب، یہ امر کہلاتا. مگر کس سے؟ من العانی الی الدانی. جب طلب اس شرط کے ساتھ کہ عالی دانی سے طلب کرے، یعنی کہ طلب کرنے والا عالی ہو، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ دانی ہو. بڑا چھوٹے سے طلب کرے، بڑے نے چھوٹے سے طلب کیا تو اس کو امر کہیں گے. لیکن اس کے برعکس ہو جائے کہ دانی عالی سے طلب کرے تو اسے امر نہیں کہتے. برابر والا برابر والے طلب کرے، ظاہر 3 ہی شکلیں ہو سکتی ہیں، یا بڑا چھوٹے سے کرے گا، یا چھوٹا بڑے سے کرے گا، یا برابر والا برابر والے سے کرے گا. تو اگر اس عنوان کے اوپر عالی دانی سے طلب کر رہا تو اس کو امر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آئی بھائی یبحث الامر من ناحیتِ مادتہ و صیغتہ. جب بحث امر سے متعلق ہوگی 2 ناحیت، یہ ناحیتین ہے، ناحیتین
یہ नाहियतैन ये सीगा है तस्निया का, और तस्निया की इजाफत जब भी होती है तो उसमें हजरत नून अलैहिस्सलाम गिर जाते हैं, साकित हो जाते हैं। तो नाहियतै मादते ही वसीगत ही, दो नाहियत से अमर से मुताल्लिक बहस होगी, एक मादे से मुताल्लिक, दो सीगे से मुताल्लिक। मादते ही हा की गई पलटेगी अमर की तरफ, यानी कि मादे अमर से मुताल्लिक बहस होगी। नंबर दो सीगे अमर से मुताल्लिक बहस होगी। अब ये क्या क्या है मादा और अमर की, इसका सीगा क्या क्या है, इसकी तफसील आया चाहती है, इंशाअल्लाह इसको आप मुलाहिदा फरमाएं। अलिफ मादतुल अमर, पहली मंजिल पर मादा अमर है, चूंकि नाहिया दो है ना, नाहियतैन का इस्तेमाल किया, तो पहला नाहिया मादा, मादतुल अमर, अमर के मादे के एतबार से, वहिया, और ये मादा ज़मीर चूंकि इसलिए मुअन्नस है चूंकि लफ्ज़ ता आखिर में लगा हुआ है, लफ्जी एतबार से मादा मुअन्नस है। वहिया, और ये मादा अमर जो है अलिफ मीम रा, ये तीन हुरूफ पर मुश्तमिल है। वह कुल्लु मा उश्तुक्का मिनहा, और हर वो चीज जो मुश्तक की गई हो मिनहा, यानी मिनल मादतुल अमर, जो इस मादे से अलिफ मीम रा से इस मादे से मुश्तक हो, वो सब कुछ मादा अमर है। अब ये इश्तिकाक काहे से होगा? इश्तिकाक की दो किस्में हैं, मिन तबईजिया है, मिन अफआलिन, या तो ये इश्तिकाक अफआल से होगा, यानी कि कोई फेल होगा कि जो इस मंजिल पे मादा अमर की शक्ल में आएगा वही, और फेल तीन होते हैं, या फेल माजी, या फेल मुदारे, या फेल अमर। तभी हो गया अमारा यअमुरु मुर, अमरा उसने हुक्म दिया उसे एक मर्द ने, यअमुरु वो हुक्म देता है या देगा, मुर या उसने हुक्म दिया, ठीक है ना, मुर तू काम कर। वो अस्मा, और अब ये मिन अफआलिन व मिन अस्माइन, और इश्तिकाक कभी कभी मादा अमर का इस्म से मुताल्लिक होता है। तो एक था फेल से मुताल्लिक इश्तिकाक अमरा यअमुरु मुर, और या इस्म के मुताल्लिक, अमसाल जैसे आमिर सीग़े इसमें फाइल है, ये सीग़े इसमें फाइल कौन है? ये साहिब है इसमें फाइल है, ये आमिर जो है फेल नहीं है, इसमें है। मअमूर ये सीग़ा मफऊल का हो गया है, ये मफऊल हो गया, तो अब ये मफऊल हो गया है। ऐसे ही अम्र, अम्र खुद मस्दर हो गया, ठीक है ना, ये तो आम चीजें हो गई। तो बहरहाल मादा अम्र दो शक्लों में सामने आएगा, या अलिफ मीम रा की शक्ल में होगा, और ये इश्तिकाक चाहे अफआल की शक्ल में हो चाहे अस्मा की शक्ल में हो, ये मादा अम्र। तो जब भी कहीं मादा अम्र समझना हो, अलिफ मीम रा जहां जहां भी आ रहा हो, जिस शक्ल में आ रहा हो, चाहे वो इस्म हो या फेल हो, वो मादा अम्र। अब मसला हुआ दलालत का, दलालतुहा, हा कितनी पलटेगी मादे की तरफ, दलालतुहा ये दलालतो मादतिल अम्र, मादा अम्र की दलालत। मादतुल अम्र मिनल अल्फाज, मादा अम्र जो है उन अल्फाज से ताल्लुक रखता है, अब ज़ाहिरा फिल वजूब, जो वजूब में जाहिर होते हैं। जाहिर है कि अम्र खुद लफ्ज अम्र का मादा यह जाहिर करता है कि इसका मतलब वजूब है, इसके अंदर वजूब पाए जाते हैं। देखिए जैसे पहले इस बात को अर्ज किया जा चुका है, अहकाम की 5 किस्में हैं, जितने भी हैं, या वजूब होगा जिसका करना जरूरी हो, ना करने के ऊपर इंसान को उससे मुताल्लिक तहजीर की जाए, उसको टोका जाए, उसके ऊपर किसी किस्म की सजा का और उकूबत का मुअय्यन किया तायीन की जाए। दूसरे में इसके मुखालिफ और हुर्मत है, हुर्मत, हुर्मत से मुताल्लिक है इसके बिल्कुल बरअक्स, जिसके ना करने का हुक्म दिया जाए और करने के ऊपर सजा हो। तीसरी मंजिल के ऊपर है इस्तिहबाब, इस्तिहबाब यानी कि वो काम, तीसरा हुक्म कि जिसका करना बेहतर हो, ना करने के ऊपर किसी किस्म का कोई सजा का इस्तेहकाक ना मौजूद हो। तीसरी पे हुआ गया कराहत, ये चौथी मंजिल पे हुआ कराहत हो गया। कराहत से मुराद ये कि इस्तेहबाब के बिल्कुल बरअक्स, जिसका ना करना मुनासिब हो, करने के ऊपर कोई मरहला इकाब का और सजा का इस्तेहकाक ना हो। पांचवी मंजिल के ऊपर हो गया इबाहत, इबाहा जिसको हम मुबाह भी कहते हैं, यानी इसका करना और ना करना दोनों बराबर हो। अब मादा अमर के अंदर जब भी कभी हुक्म की मंजिलें होंगी तो वो इन पांचों में से कोई एक होगा, या वजूब या हुर्मत या इस्तिहबाब या कराहत या इबाहत।
माद्दा अमर जो है वो जाहिर है वजूब के अंदर, यानी वजूब इसमें जाहिर पाया था लफ्ज अमर के अंदर। वह दाल अलैहि, और ये माद्दा अमर ऐसे अल्फाज में चाहिए जो इसी वजूब पर, अलैहि की नहीं पलटेगी, वजूब की तरफ, यानी कि ये इस वजूब के ऊपर ही दलालत करता है। अब ये दलील क्या है इस बात की, वज़ाली का, और इसकी दलील ये है कि अन्नल अक्ल, इसलिए कि अक्ल जो है यस्तकिल्लु, ये मुस्तकिल है, हुक्म लगाती है अपने आप में, अक्ल खुद कहती हुई दिखाती है बिलुज़ूमिल इंबिआस, कि इंबिआस लाजिम है, पास करना, मुअय्यन करना, इंसान को उस चीज के ऊपर मुशख्खस करना लाजिम है। किस बात के ऊपर, अनबासिल मौला, जिस जिस चीज के ऊपर मौला ने और हाकिम ने, जिम्मेदार ने मबऊस किया है, यानी कि वो बजा लाना जरूरी है जिसको मौला ने कह दिया है। वल इंजिजार अन ज़ज्रिही, और जिस चीज से मौला ने रोक दिया है, जज्र किया है, रोका है, ठहरा दिया है, उससे रुकना वाजिब है। ये अक्ल कहती है कि एक मौला ने अगर गुलाम को, एक बड़े ने छोटे को अगर कोई हुक्म दिया है तो उसकी हुक्म को मानना वाजिब है, जरूरी है। क्यों वाजिब है, अक्ल कहां से इस वजूब को लगाती है, क़ज़ाअन लिहक़्क़िल मौलविय्या वल उबूदिय्या, हक़ मौलवियत को अदा करते हुए हक़ उबूदियत को। जाहिर है कि एक तरफ मौला है तो मौला का अपना हक है, एक तरफ उसका गुलाम है, अब्द है, उसका अपना हक है। हक़ उबूदियत भी कहता है कि तुम बंदे हो तो अपने मौला की बात मानो। हक़ मौलवियत कहता है अगर तुम्हारे पास कोई गुलाम है तो तुम्हारी बातों को तस्लीम करे। तो हक़ मौलवियत और हक़ उबूदियत की अदायगी के लिए अक्ल कहती है कि जब भी मौला किसी चीज के लिए मबऊस करे, उसके मबऊस होने के ऊपर अमल करना लाजिम है। और इसमें अक्ल मुस्तकिल है, अक्ल को किसी चीज की जरूरत नहीं है इस हुक्म को नाफिज करने के लिए। लिहाजा ये दलालत माद्दा अमर की वजूब पर होती है, यानी कि वजूब में जाहिर है, नस नहीं है, जाहिर है। शर्त दलालतिहा, अब सवाल यह है कि क्या ये वजूब के ऊपर मुस्तकिल यूं ही दलालत करेगा, कोई इसकी शर्त भी है? करे भैया तो फी ज़ुहूर लफ्ज़िल अम्र फिल वजूब, याद रखिए लफ्ज अम्र का वजूब पर जाहिर होने के लिए शर्त लगाई गई है, वह दलालत ही अलैह, और लफ्ज अम्र को वजूब पर दलालत करने के लिए शर्त लगाई गई है मा यली, उन चीजों जो आ रही हैं। दो शर्तें हैं जो भी सामने आ रही हैं। अल अव्वल, पहली शर्त, अन यकून मिनल आली लद्दानी, जैसे मैंने तारीफ में कहा था कि हमेशा अम्र आली से दानी की तरफ हो। तीन शक्लों में से जब एक शक्ल के अंदर अम्र होगा, जब एक अम्र के अंदर मतलब आली से दानी की तरफ होगा, तो उस सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि लफ्ज अम्र दलालत कर रहा है। वरना अगर बराबर वाला बराबर वाले तलब करे तो उस सूरत में ये वजूब नहीं सामने आएगा। जो छोटा बड़े से तलब करे, किसी बच्चे ने आपसे कहा कि मुझे पानी पिला दीजिए, तो पिला दीजिए, सामने की बात सीगा अमर है, सीगा अमर है, लेकिन आप देख रहे हैं कि चूंकि ये काम तलब जो है वो पानी की तरफ से है, लिहाजा यहां पर वजूब नहीं पाया जाएगा। अलबत्ता कोई आपका वालिदैन में से कोई उस्ताद, आपका कोई बुजुर्ग, खानवादे का जिम्मेदार, वो आपसे कह रहा पानी पिला दीजिए, तो सामने की बात है चूंकि तलब करने वाला आली है, लिहाजा आली जब भी दानी से तलब करेगा तो हमेशा उस मंजिल के ऊपर सीगा लफ्ज अम्र जो है वो वजूब में जाहिर होगा, जाहिर होगा। अस्सानी, दूसरी शर्त, अयकून मुजर्रदन मिनल क़राइन, ये लफ्ज अम्र जो है हर किस्म के करीने से खाली हो। अल्लती, वो कराइन, वो करीने, तुसरिफहू, जो इस लफ्ज के माने को मुनसरिफ कर दे, पलट दे, किधर, वजूब से इलल इस्तिहबाब, इस्तिहबाब की तरफ, यानी कि अहकाम खमसा में से वजूब से निकाल के उसने, मसलन आपसे किसी बड़े ने कहा अगर मुमकिन हो सके तो पानी पिला दीजिए, अगर आप मसरूफ ना हो तो पानी पिला दीजिए, और आप मसरूफ है,
تو سامنے کی بات ہے کہ حکم ضرور ہے عالی کی طرف سے دانی کے لیے، لیکن چونکہ یہاں پہ قرینہ ایسا موجود ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور درس حاصل کر رہے ہیں، اور درس کے درمیان میں کسی طالب علم کا اٹھ کے جانا درس کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا ایک قرینہ موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ بہتر ہے پلا دے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں پلاتے ہیں تو آپ موجب عقاب اور موجب سزا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک فرض کرتے ہوئے میں نے مثال پیش کی ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ یکون مجرد من القرائن، کہ قرائن سے خالی ہو، صیغہ جو ہے، لفظ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، ایسا قرینہ التی تصرفہ الاستحباب، جو اس کو وجوب سے استحباب کی طرف موڑ دے، او الی مطلق الجواز، یہ کہ مطلق جواز کی طرف موڑ دے۔ اب آپ کہیں گے یہ مطلق جواز تو احکام خمسہ میں بھی آپ نے بتایا نہیں، یہ تو وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراہت یا اباحت، یہ جو اباحت ہے نا 5ویں نمبر کے اوپر، یہی مطلق جواز ہے، کہ جہاں فقط مطلق جوازی فقط جواز پایا جاتا ہے، بس نہ وہاں پہ کسی ایک طرف میلان ہے نہ ادھر میلان ہے، جہاں دونوں طرف میں کسی طرف بھی میلان نہ ہو اور مطلق جواز ہو، اسی کو اباحت اور یہ مباح کہا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو جو اس کو وجوب سے ہٹا کے یا استحباب کی طرف لے آئے یا مطلق جواز کی طرف لے آئے، لہذا اس منزل کے اوپر الحمدللہ آج ہماری گفتگو اس منزل پر ایک ناحیت سے مکمل ہو رہی ہے کہ لفظ امر، لفظ امر کون کون سا ہے؟ الف میم را اشتقاق کی شکل میں ہوگا، اشتقاق جو ہے یا فعل کی شکل میں یا اسم کی شکل میں، اس پہ دلالت کرتا ہے، وجود پہ دلالت کرتا ہے۔ شرط دلالت کیا ہے؟ یہ شرط دلالت، اور پھر ساتھ میں آپ کی خدمت میں اس وجوب پر دلالت کرنے کی دلیل، وہ اہم چیز ہے، اس کو دلیل کو فراموش نہ فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔